آج یہ فقیر بتائے گا کہ ماہ رمضان المبارک کو آخر اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے اور کیا معاملہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی آپ عبادات کرتے ہیں نا، وہ عبادات کا درجہ یعنی کہہ لیں وہ اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کا قرب بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں کثرت عبادت کا حکم ہو گیا کہ آپ جتنی، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جب حضرت پر کثرت غلبہ توحید تھا، حضور پر توحید وارد تھی اور حضور اللہ کے قریب ترین تھے۔ اس مہینے کے 3 حصے ہیں، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔ تو ان تینوں عشروں میں بھی دعائیں مانگتے رہیں۔ پہلے 10 دنوں کی دعا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور آج سارے مسلمانوں کو، ہمارے سروری قادری جتنے بھی سلاسل کے لوگ ہیں اور تمام مومنین و مومنات کو، آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ پاک سے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند اکبر ہم سب کو اس ماہ مقدس کا ادب و احترام عطا فرمائے، اور اس مہینہ مبارک کی فیوز و برکات اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آج یہ فقیر بتائے گا کہ ماہ رمضان المبارک کو آخر اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے اور کیا معاملہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی آپ عبادات کرتے ہیں نا، وہ عبادات کا درجہ یعنی کہہ لیں وہ اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کا قرب بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے مرتبے پر کیسے پہنچ جاتی ہے؟ اس مہینے کے اندر ایک نماز 70 نمازوں کے برابر کیسے ہو جاتی ہے؟ آخر اس مہینے میں ایسی کیا بات ہے کہ جو سارے مہینوں کا سردار کہا گیا؟ ویسے بھی 11 اسلامی مہینے ہیں، رمضان کو ہی اس کا سردار کیوں کہا گیا اور بابرکت مہینہ، باعزت مہینہ کہا گیا اور زیادہ سے زیادہ قرب خدا تک جانے کا وسیلہ بنایا گیا؟ یعنی اس مہینے کے اندر روزہ رکھا گیا، صوم و صلات کی پابندی کی گئی، اعتکاف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کی جاتی ہیں۔ آئیے آج اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں رمضان کا مہینہ میری امت کی بخشش کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ پاک خداوند اکبر میری امت کلمہ پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو اس مہینے کی قدر کرے، ماہ رمضان کی، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی عزت کرنے والے بندے کی، قدر کرنے والے بندے کی مغفرت کر دیتا ہے اور جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، بہت کچھ پڑھا ہوگا کہ اس مہینہ جب شروع ہوتا ہے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، ماہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی اللہ پاک جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جہنمیوں کو جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان سے فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ پاک ہر روز ہی، ایک دن یا 2 دن نہیں، پورے مہینے اور مغرب کے بعد ہی اللہ آخری آسمان پر شان نزول فرما دیتا ہے، شان اجلاس کرتا ہے، اور اللہ پاک اپنے قدرت کے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے میں عطا کروں گا۔ یہ پورا مہینہ اللہ پاک خود بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے صحت مانگو، عمر مانگو، زندگی مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو عطا کروں گا۔ آخر اس مہینے کی برکتیں آپ خود سوچ لے کتنی برکتیں ہوں گی۔ میں آخر پر اس مہینے کے وظائف بھی آپ کو لازمی بتاؤں گا، لیکن اس مہینے کو آخر اتنی برکت ملی کیوں ہے؟ ہمارا موضوع اس مہینے میں کیوں اتنا قرب خدا تک جانے کی عبادات ہوتی ہیں؟ دراصل میرے اور آپ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال غار ہیرا میں تشریف لے کر جاتے تھے، یعنی ایک جگہ پر بیٹھ کر مالک کو، اللہ کو یاد کرتے تھے،
जिसको सूफिया हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफिजात यानी याहू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि रहमत दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर तसव्वुर करते थे, मुराकबा करते थे, अल्लाह को याद करते थे। तो 40 साल में जब ये महीना जिसे रमज़ान कहा जाता है, ये महीना यानी ये दिन जब आए, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़े दीदार ज़्यादा हो गया, शौक़े बंदगी बढ़ गया, ज़ौक़े तसव्वुर ज़ात बढ़ गया। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में जब हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे गार के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत रोज़े में रहते थे। और रोज़ा यानी जितनी बंदा भूखा रहता है ना, तो उसकी नफसानी ख्वाहिशात जो होती है ना, ये इस वजह से रोज़ा दिया जाता है कि वो हर तरह की ख्वाहिशात से बरी रहे, हर तरह के वो कह ले एक तरह के गुनाह से बचा रहे। इसलिए कहा जाता है ज़ुबान का रोज़ा, कान का रोज़ा, आँख का रोज़ा, हाथ का रोज़ा, दिल का रोज़ा। तो मेरे और आपके नबी ने हमें हर वो चीज़ सिखाई है पहले करके, कि मेरे नबी फरमाते हैं कि यानी हुजूर ने कम खाना शुरू कर दिया, रोज़ा रखना शुरू कर दिया, सुबह खाते थे फिर रात को तनावल फरमाते थे। और फिर उसमें जो आपको लज्जत आएगी इबादत की, अल्लाह पाक से मोहब्बत, और जिन ये उन लोगों को कैफियत का पता है जिन्होंने ज़ाते खुदा से, ज़ाते मुस्तफ़ा से इश्क किया हो, ये तो मोहब्बत वाले जानते हैं। फिर मेरे नबी इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा तसव्वुरात चल रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की ज़ात में गुम हो रहे थे। फना फिल्ला बका बिल्ला फना फिज़ात यानी याहू की मंजिल को माह रमज़ान मुबारक इस यानी मुबारक महीने के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरते ज़िक्र इलाही शुरू कर दिया। वो ज़िक्र इलाही क्या था, वो सिर्फ आमिना के लाल को पता है। सूफिया औलिया फरमाते हैं वो तसव्वुरे इस्मे अल्लाह ज़ात था, वो अल्लाह के नाम का तसव्वुर था। वो दिन रात इस माह मुबारक में खुदा के तसव्वुर में गुम थे, यहां तक कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हजूर पर अल्लाह के इश्क और अल्लाह की मोहब्बत की इस कदर रहमत और बरकत हजूर पर वारद हो गई, और तौहीद का सिबगतुल्लाह का रंग चढ़ा। और इसी महीने की मुबारक रात जिसे कहा जाता है शब कदर, शब कहते हैं रात को, कदर कहते हैं इज्जत वाली रात, यानी वो रात जिस रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मालिक के ध्यान में थे कि अल्लाह पाक से हम कलामी हो गई, इतनी कुर्बे ज़ात में रिसालत माब चले गए कि हजूर को इसमें अल्लाह ज़ात मिला। हजूर फरमाते हैं कि मुझे, जब वो हदीसों में भी आता है कि पढ़ा, फरमाया गया कि पढ़िए, तो फरमाया अब मुझे पढ़ने की हाजत नहीं रही, अब मुझे पढ़ने की हाजत नहीं रही। एक वक्त आता है जब पढ़ने की हाजत से बंदा आगे गुजर जाता है, वहां पढ़ने और पढ़ाने का काम नहीं होता। रिसालत माब ने फरमाया मुझे अब पढ़ने की हाजत नहीं रही, मगर हुक्म खुदा था इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस इस्म को पढ़िए कि जो आपको अता किया गया है। हजूर फरमाते हैं कि मैंने अपने कल्ब की तरफ तवज्जो की, ये हारफों के बादशाह कबू सरकार कहते हैं और दीगर सूफिया। हजूर ने अपने दिल की तरफ जब देखा तो आपका दिल जो था वो कल्बे सलीम, कल्बे सनोबर इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से इतना ताबा था कि 1000 सूरजों की रोशनी कम थी, मोहम्मद अरबी का कल्ब उनसे भी रोशन था। अलम नशरह लका सदरका, हजूर के इसी तरह अल्लाह पाक ने इसमें ज़ात से उनके कल्ब को, उनके सीने को रोशन और मुनव्वर फरमा दिया। इसी तरह रसूल अल्लाह ने जब इसम का तसव्वुर किया तो वो जिस्म के अंदर आ गया, और हजूर यानी इसम जिस्म के अंदर आया और हजूर बामुसम्मा हो गए। यानी ज़ाते खुदा में वो जो ज़ात बेनिशान थी, हजूर उसका निशान बन गए। वो जो ज़ात कहीं इसमें ज़ात अपना मुकाम ढूंढ रहा था तो उसको कल्बे सलीम मोहम्मद मुस्तफ़ा का कल्बे अतहर मिल गया, और हजूर का दिल कलूबल मोमिनीन अर्शिल्लाह ताला पर फायज हुआ। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माह मुबारक में एक तो तसव्वुरात की मशकें ज्यादा थी, अल्लाह मोहम्मद अरबी के करीब तरीन था, यहां तक के शब कदर हुई। वो रात आई जब अल्लाह से हम कलामी हो गई और रसूल अल्लाह पर इल्हाम वही का काम शुरू हुआ।
यानी अल्लाह पाक से गुफ्तगू शुरू हुई और अल्लाह खुदावंद कायनात की सुपर पावर ने मक्के में रहने वाले एक गार के अंदर बंदे से कलाम किया। और इस माह मुबारक में इसी महीने की मुबारक रात, जिसे 26वीं और 27वीं रात कहते हैं, यानी कि 26वां रमजानुल मुबारक होती है और 27वां दिन होता है, तो उसको 27वीं रात कहा जाता है। तो इसी महीने के अंदर अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी से हम कलामी फरमाई। और ये कुर्बत के नज़दीक तरीन, यानी कि वसल का करीब तरीन जो मुकाम होता है ना, वो गुफ्तगू खुदाबंदी होता है। जब आशिक अपने माशूक से, महबूब अपने मुहिब से कलाम करता है। और ये तो वो मुबारक महीना है कि जिस महीने में, जिस रात में हजूर पाक को इसमें अल्लाह ज़ात मिला और इसम के साथ मुसम्मा मिला, यानी इसम के पीछे जो पावर छुपी हुई थी वो मोहम्मद अतहर, मोहम्मद पाक, मोहम्मद करीम, उस तैयब ताहर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना में आई। हजूर पाक को इस माह रमजानुल मुबारक में इसमें अल्लाह ज़ात अता किया गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस महीने में कसरत इबादत का हुक्म हो गया कि आप जितनी, क्योंकि ये महीना वो है जब हजरत पर कसरत गलबा तौहीद था, हजूर पर तौहीद वारत थी और हजूर अल्लाह के करीब तरीन थे। अब भी करीब तरीन है, मिसाल दे रहा हूं इस महीने के अंदर, उस वक़्त के अंदर मेरे और आपके नबी को, और इसमें अल्लाह ज़ात मिल रहा था और हजूर को मरातब मिल रहे थे। इस वजह से ये महीने की जो इबादत है उसका दर्जा डबल और ट्रिपल, बस इससे भी ज्यादा हो गया, बल्कि एक एक नेकी 70 गुना मर्तबे पर पहुंचती है। और ये इतना, यानी कह लो, बरकत वाला महीना बन गया कि अल्लाह पाक की वो रहमत जोश में और मौज में थी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह पाक ने क्या किया, जहन्नम के सारे जहन्नमियों को आजाद कर दिया कि मैंने अपने महबूब से कलाम किया। अरे कोई बंदा तो हुआ कि जिसने अपने आप की सारी मनाजिल को तय करके ज़ाते खुदाबंदी के अंदर अपने आप को महवे परवाज किया और अल्लाह की ज़ात में गुम हुआ और अपने आप को बीच से निकाल दिया और अल्लाह की ज़ात में गुम कर दिया। अल्लाह इस बात से इतना राजी हुआ कि एक तो है जिसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जिसने मेरी तौहीद को पहचाना है, अल्लाह ने उसकी बरकत से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए, बहिश्ते बरी को खोल दिया गया, जहन्नम से जहन्नमियों को आजाद कर दिया गया, शयातीन जकड़ दिए गए। याद, ये शयातीन क्यों जकड़े जाते हैं? दरअसल जितना इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर आप अपने इर्दा गिर्द करते हैं, इसमें मोहम्मद को सीने पर और माथे पर करते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर को दिल पर करते हैं, शैतान इससे दूर भागता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस कदर अल्लाह का जिक्र किया कि इस महीने के अंदर शयातीन सारे जकड़ दिए गए। आज भी वही रिसालत माब नबूवत का फैज है। हजूर ने फरमाया मेरा फैज रिसालत क़यामत तक रहेगा, इसलिए मेरे इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर की वजह से शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। कोई भी खबीसा रूह इस माह मुबारक के अंदर जमीन पर यानी दुनिया पर नहीं आती, अल्लाह उसको जकड़ देता है। मेरे भाइयों, ये इस कदर मुबारक महीना है, इसको जाया नहीं करना। एक एक वक्त, एक एक लम्हा इबादत इलाहिया में गुजारे, अल्लाह की कसम। और जो मश्क वजूदिया करने वाले लोग हैं सुन लें, यानी वो जो आरफों के बादशाह हक बाहु सुल्तान और साहब इरफान फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इरफान के अंदर जो हजरत इंसान के वजूद की मश्कें बताई हैं, अगर आप वो साथ करना शुरू कर दे, अल्लाह की कसम, जिसने एक बार तसव्वुर इसमें मोहम्मद और अल्लाह कर लिया, गोया ऐसे है जैसे ने उसे 70 बार मुराकबा कर लिया। और जी आपको इस महीने में अल्लाह के करीब तरीन कर देगा और अल्लाह आपको भी हजूर का सदका कोई ऐसी शब कदर अता कर देगा जिस रात आपका भी खुदा से, मुस्तफ़ा से, मुर्शद पाक से, औलिया से आपका भी हम कलामी शुरू हो जाएगी और उनका फैज़ शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस माह रमज़ानुल मुबारक को में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, दुरूद व सलाम की कसरत करें। और खुसूसन जो इस सूफिया और फुकरा के सूफी इज़म के अंदर है, इस जमात के अंदर है, गरीबों की मदद करें। ये वैसे तो पूरा साल करें, सारी ज़िंदगी करें, इस महीने के अंदर जितनी खैरात, ये सब सूफिया औलिया का एक पता क्या जुमला था, मैं आपको सुना दूं।
خصوصاً مولانا جلال الدین رومی نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرمایا کہ اللہ تک جانے کے بڑے راستے تھے، میں نے جو قریب ترین اللہ تک جانے کا راستہ پایا نا، وہ مخلوق خدا سے محبت تھی، وہ لوگوں کی خدمت تھی، وہ غریبوں کی مدد تھی، وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ۔ اللہ اکبر! میرے نبی نے، پتہ قرآن کی آیت بھی اور نبی کی حدیث ہے، پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک میں جو بندہ کسی یتیم کے سر پر صرف ہاتھ رکھ دے، ابھی کچھ دے نہ لے، شفقت سے ہاتھ رکھ دے، اس کے بس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ اتنے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر! یہ اتنا کریم خدا اور اتنا کریم نبی اور اتنا کریم مہینہ، اگر اس مہینے میں پھر بھی ہم غریبوں کی مدد نہ کریں تو کیسی پھر زندگی ہے؟ ارے درد دل کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان کو، تو یہ تو فرشتے کم نہ تھے تیری بندگی کے لیے؟ ارے حضرت انسان کو اس مہینے کے اندر یہ درس دیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں بھوکا، صبح سے ہم شام تک روزہ رکھتے ہیں، اور میں روزے کی آپ کو آخر پر نہ اس کی ایک ایسی حقیقت بتا دوں کہ انشاءاللہ طالبین خصوصاً عارفین لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھنے میں اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ میں روٹی نہیں کھاتا یا کھا لیتا ہوں تو اللہ کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بھوکا رہنے کا کیا فائدہ نقصان؟ اپنے پیٹ کو ہی بھوکا رکھا ہوا ہے، اللہ کو تیرے اور میرے بھوکا رہنے کا کیا فرق ہے؟ یہ کون سی عبادت ہوئی روٹی نہ کھاؤ؟ سوچنے والی بات ہے جی، تسی روٹی نہ کھاؤ، یہ کوئی عبادت تو نہیں نا؟ تو یہ کیوں کروایا گیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں، نبی ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ بندے بھوکا رہے، شام تک بھوکا رہے، تاکہ تجھ کو کسی بھوکے بندے کی قدر کا پتا چلے، تجھے بھوک کی قدر ہو، عزت ہو، تجھے بھوک کا پتا چلے، بھوک کس قدر بڑی یہ کہہ لے آج کے دور میں، تو خصوصاً یہ جو غربت آج کے دور میں ہے، آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، نہ تسبیحوں کی کمی ہے، نہ مصلوں کی کمی ہے، نہ نمازیوں کی کمی ہے، نہ حاجیوں کی کمی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر اگر کمی ہے تو یہ ہے کہ ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے، ہم کسی کا سہارا نہیں بنتے، ہم کسی کی خیر خواہی نہیں کرتے۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو سے لالچ رکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، اللہ کہتا بھوکا رہ، تاکہ تجھے پتا چلے غریب کیسے بھوکا سوتا ہے۔ آج ہم نے کیا کر لیا بھلا؟ غریبوں کو پوچھا تک نہیں، راشن تک نہیں پہنچایا، کوئی کام نہیں کیا۔ صبح اٹھ کر اچھا کھا لیا، رات کو مغرب کے ٹائم بھی اچھا ستھرا کھا لیا، بعد میں ڈاکٹروں کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں، کوئی حال نہیں ہوتا۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا جب شام ہوتی ہے تو اتنے سموسے اور پھل پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے دو تین شاپر بڑے بھرے اپنے موٹر سائیکلوں پر یا کاروں میں یا کسی بھی ہاتھوں میں پکڑے ہوتے اپنے گھر جا رہے ہیں، غریبوں کا دروازہ بھی نہیں دیکھتے۔ بلکہ میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے روزہ افطار کرنے سے پہلے کنڈی لگا لیتے ہیں، ہمسایہ ہمارے گھر نہ آ جائے۔ یار کوئی ہمارے یہ روزہ درس دیتا ہے؟ روزے کا تو میں نے یہ تھا، روزہ تو سکھاتا تھا کہ بھوکا رہ تاکہ غریبوں کی بھوک کا پتہ چلے۔ تو نے کیا کیا؟ تو نے اللہ سے ریاکاری کر لی، تو نے اللہ سے بھی دو نمبری کر لی۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرے اندر کسی چیز کی جو کمی تھی وہ پوری کی جائے، یعنی اگر تجھے اس چیز کا شعور نہیں تھا تجھے شعور آ جائے۔ دیکھیں آج ہم نماز پڑھتے ہیں، جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھتے ہیں، ناک کو اللہ کی بارگاہ میں رگڑتے ہیں، یا اللہ اس ناک کی خاطر میں کیا کچھ نہیں کرتا آیا، اتنی حماقت رکھی ہے، تیری بارگاہ میں رگڑ رہا ہوں۔ ادھر مسجد سے باہر ہوتے ہیں، ادھر حماقت پھر سر پر ہوتی ہے، تکبر پھر وہاں پر وہیں ہوتا ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا جوڑ رہے ہوتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملا رہے ہوتے ہیں، باہر نکل کے ان سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ ان کی غیبتیں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جب معاشرے میں آ گئی، ہم نماز کی اصل بھول گئے، ہم روزے کی اصل بھول گئے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، یاد رکھیں آج کے بعد جو بھی روزے رکھتے ہیں، آج کے بعد یاد رکھیں فقیر صوفیہ اولیاء اللہ بلکہ نبی کریم کے نزدیک روزے دار وہ ہے جو لوگوں کی مدد کرے، ٹھیک ہے؟ اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے، اور تصور ذات کی مشقیں کرنی ہے۔ اس مہینے کے 3 حصے ہیں، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ
दोजक से पनाह मांगनी है। तो इन तीनों अशरों में भी दुआएं मांगते रहें। पहले 10 दिनों की दुआ है या हय्यो या कय्यूम बिरहमती का अस्तागिस, ए जिंदा हमेशा रहने वाले, मैं हर मामले में तुझसे तेरी रहमत मांगता हूँ। फिर दूसरा अशरा मगफिरत, अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, रब्बी गफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बी गफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। जिसको ये नहीं आती वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। फिर आखिरी 10 दिन अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत के अजाब से महफूज फरमा। ये दुआएं आपने मांगनी है। कोशिश करना है माह रमज़ान की में ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और खैरात अल्लाह ताला की राह में करनी है। और इस महीने को मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि बड़ा बदबख्त तो है वो बंदा कि जिसने रमज़ान का महीना अपनी उम्मत में पाया, अपनी ज़िंदगी में पाया, उस मेरे उम्मती ने और अपनी बख्शिश ना करवा सका। उस मेरे नबी ने उस बंदे को बदबख्त किया कहा है। तो मेरे भाइयों, इस महीने को ज़ाया नहीं करना, कोशिश कीजिएगा ये महीना जब गुजरे तो हमारी बख्शिश भी अल्लाह ताला फरमा दे। अल्लाह पाक से दुआ है खुदावंद अकबर हम सब को इस माह मुबारक की कदर करने की और इस माह रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।